सेवा निभाई सी कि सतगुरु गुरु अमरदास महाराज उन्हां वल्लों धन धन गुरु रामदास उन्हां नूं वसरकियां तो गोविंदवाल साहब ले आंदा। इत्थे आके बाबा जेठा जी ने जानी कि धन गुरु रामदास महाराज जी ने बड़ी शरधा चाओ प्रेम भावना दे नाल धन धन गुरु अमरदास महाराज जी दे घर विच सेवा आरंभ कर दित्ती। सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए। गुरु दी सेवा तन करके मन करके धन करके करन दे नाल सतगुरु पातशाह जी कहंदे मनुख दे अंदर गुण पैदा हुंदे ने। तन गुरु नूं अर्पण करके मन गुरु नूं अर्पण करके धन गुरु नूं अर्पण करके पूरा सर्कल तिन्ने पॉइंटां ते ला के आपां इह वेखना भी इहदा मतलब की आ, इहदा मकसद की आ, भी गुरु नूं समर्पित हो गए। बस ਇਹ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਸੁਚੇਤ ਮਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ। ਆ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ। ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, बस जो कुछ है सो तेरा। जब आपां इउं भी पढ़दे ना तीजे पातशाह दा बचना हसती सिरज्यों अंकस है आहरण ज्यों सरदे मन तन आगे रख के। इधर भी आपां पढ़े तन मन धन सब सौंप गुर को। इत्थे पातशाह ने जिक्र किया मन ते तन आगे रख के ऊ भी सेव करे। इउं गुरमुखां दी पदवी प्राप्त हुंदी है। जन्म सवारी है, जन्म सवार लैंदे ने। पातशाह जी कहंदे आ तरीका है भाई अपने आप नूं सुचेत करके बिना किसे भेद भाव तो बिना ईरखा वैर विरोध वितकरे तो बिना बड़ा छोटा वेख के मन च ख्याल कोई नहीं। जो गुरु वल्लों हुक्म नूं खेड़े मत्थे प्रवान करदियां गुरु दर सेवा करनी। बस सेवा करत होए निहकामी तिसको होत प्राप्त स्वामी। फिर जेड़े मेरे मालक नूं हाजर नाजर जाणदियां होइयां उहदे हुक्म विच रहिंदियां होइयां हर एक उपदेश नूं खिड़े मत्थे प्रवान करदियां सेवा निभाउंदे ने। पातशाह कहंदे ओह मालक नूं पा लैंदे ने। सेवा करत होए नेकामी तिसको होत प्राप्त स्वामी। बस सेव कीती संतोखी जिन्नी सच्चो सच ध्याया उन्नी मंदे पैर न रखियो कर सो कृत धर्म कमाया। पातशाह ने इशारा कर दिता जिन्हां ने मंदे रस्तियां ते पैर नहीं धरे उन्नी मंदे पैर ना रखियो। जानी कि गलत कोई जिंदगी च स्टैप नहीं चक्या। गुरु दे हुक्म नूं मुख रख के जिंदगी जिउई। जो गुर कहे सोई भल मन। चलो कहण तो मुराद इदां दी भावना लेके बाबा जेठा जी ने गुरु अमरदास महाराज जी दे चरनां विच सेवा आरंभ कर दित्ती।
बड़े चाव प्रेम लगन दे नाल गुरु साहब तन करके मन करके धन करके सेवा निभा रहे हैं। गोविंदवाल साहब की धरती के कारजां दा बेरवा आपां सारा सुनिया पिछे। धन गुरु अमरदास महाराज जी ने बड़ियां बख्शिशां, 22 मंजियां, 52 पीढ़े, बौली साहब की उसारी आदक होर धार्मिक कारज कीते। एक दिन धन धन बाबा जेठा जी बड़ी लगन दे नाल सेवा कर रहे ने, टोकरियां चुक रहे ने। टोकरी कादी है? मिट्टी दी। बौली साहब दी जनी के खुदाई हो रही है, पटवाई हो रही है। उस टाइम ते माता मनसा जी ते गुरु अमरदास महाराज दोवें जने एक आपस दे विच सलाह कर रहे ने, राय कर रहे ने। वो विचार केड़ी है? क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता बड़ा अहम आ। हर विचार एक दूजे दे नाल सांझे कीते जांदे ने। जो विचार जोग ने। माता मनसा देवी जी कहंदी, भला तुसी ध्यान मारो इस गल च। देखो अपनी धी भानी दी उम्र बहुत हो चुकी है। पहला घर दे हालात अजिहे सी, फिर तुसी बड़ी लगन दे नाल गुरु अंगद साहब जी दे घर विच सेवा आरंभ कर दिती ते तुहाडा समा काफी सेवा दे विच गुजरिया। तुसी सेवा दे विच ना एक साह एक दम हर वक्त 24 घंटे लीन रहे। इदां दे ज्यादा कम होण करके ते उदों आपां सी भी आम जे बंदे ते धी दा ना रिश्ता जिहड़ा देख लो भी उम्र वड्डी होगी, करन जोग होया पियागा। उदों अपना समा लंघ गया ते हुण तुसी गौर करो, बीबी भानी दी उम्र वडेरी हो चुकी आ ते आपां किसे नूं इधरों उधर ही दस पुछ के बीबी भानी दा रिश्ता कर दईए। किते भी हुंदा जदों इदां दीयां गल्लां मनसा देवी जी गुरु अमरदास महाराज जी नाल कर रहे हैं ते गुरु अमरदास महाराज जी ने सहज सुभाव पुछ लिया, रिश्ता किहो जिहा चाहीदा, जानी कि लड़का किहो जिहा चाहीदा। देखो ये तां जोग गल्लां ने ना, जिहड़ियां बीबी भानी दी माता मनसा देवी, बीबी भानी जी दे बाप गुरु अमरदास महाराज, दोवें जने गल्लां कर रहे ने जोग। इनू थोड़ा जिहा रोके आपां अपने वाली साइड वेख लो। एक शायद वाहिगुरू नालों मालक नालों भुल्ली हुई भैण अज भी अपनी धी दे रिश्ते बारे गल करदी है पति नाल, जी रिश्ता लभो बेटी दा, उम्र वड्डी हो चुकी आ। इहदा सब दा एक कानून आ, निजम आ ना, सब दियां धीआं ने आपो अपने घर जाना। पर उत्थे अज दी किसे बिरली मां नूं भैण नूं छड्ड के अज दी एक भैण दी एक मां दी भावना की होगी? मन लवो जे इधरों धी वाला रिश्ता वाहिगुरू परिवार 10 एकड़ दा मालक न जां 5 एकड़ दा मालक आ,
ਹੁਣ ਮਾਂ ਦੀ ਚੁਆਇਸ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਭਾਵੇਂ 5 ਹੀ ਨੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮੁੰਡਾ 15 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ 10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪਾਲਣਾ। ਆਪਣੀ ਧੀ ਭਾਵੇਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ, ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰ ਲੱਭਣਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਸੰਖੇਪ ਹਰ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿਤੀ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਸੂਰ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ? ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲਾ, ਆਪਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ, ਵੀ ਉਹ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਬਾਣੇ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਕਸੂਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਕਸੂਰ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਚੋਲੇ ਵੱਲੋਂ? ਜੀ ਵਾਹਣ ਦੇ 15 ਕਿੱਲੇ ਆ, ਮੁੰਡਾ ਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਸ ਮਾੜੀ ਜੀ ਦਾਰੂ ਪੀ ਲੈਂਦਾ, ਮਾੜੀ ਜੀ ਦਾਰੂ ਪੀ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮਾੜੀ ਜੀ ਪੀਂਦਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ? ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਵਿਚੋਲਾ ਕਹੇ ਨਾ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ, ਅੱਜ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਸ ਵੱਜ ਗਈ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰੂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੂ। ਪਰ ਉਲਟੀ ਖੇਡ ਕੀ ਆ? ਜੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਦਾਰੂ ਪੀ ਲੈਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਮਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦੋ ਆਪਾਂ, ਕੀ ਪਤਾ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਿਰਲੀ ਬੱਚੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਾਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਧੀ ਦੇ ਲਈ ਵਰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਨ ਗੱਲ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰੇ। ਕੰਮ ਦਾ ਕੀ ਆ ਭਾਈ? ਬਹੁਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਜਦੋਂ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਮੀਰ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਧੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹਤਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹਤਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ, ਕੋਠੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਝੇ ਫੇਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਧੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੋਗ ਸਮਾਨ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੜ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੜਕਾ ਕੋਈ ਯੋਗ ਭਾਲ ਕਰੀਏ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਮਰ ਵਡੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਬੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਖੁਦਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਟੋਕਰੀ ਚੱਕ ਕੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ, ਲੜਕਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ? ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਨਿਗਾਹ, ਉਂਗਲ ਬਾਬੇ ਜੇਠੇ ਕੰਨੀ ਉੱਠ ਖੜੀ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਖੜੀ। ਲੜਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇਠੇ ਵਰਗਾ, ਲੜਕਾ ਜੇਠੇ ਵਰਗਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੱਸ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਲੀਏ ਜੇਠੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਜੇਠਾ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਟੁੱਕਿਆਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿੱਥੇ ਥਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਆਪਣੀ ਧੀ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਕਿਆ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜੇਠੇ ਵਰਗਾ ਜੇਠਾ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ,
बस नाल दी नाल गुरु अमरदास महाराज ने अपने दिमाग च रिश्ता पक्का करता। कहंदा बस बीबी भानी दा रिश्ता ना जेठे नाल ही होगा, होर नहीं किसे नाल होंदा। मनसा देवी कहंदी गल सुनो, मैं तां तुहानू इशारा कीता भी इहदे वर्गा चाहीदा, इह नहीं चाहीदा। ते गुरु अमरदास महाराज कहंदे इहदे वर्गा इही आ, होर कोई है ही नहींगा, बस रिश्ता पक्का। मनसा देवी कहंदी भला देख तू गौर कर, उमर बहुत वड्डी है तुहाडी, तुसी गुरु भी बन गए, इस टाइम ते तुहाडी अपने आप वल निगाह मार के वेखो पोजीशन की आ, तुहाडा लेवल की बनिया पिया। तुसी कल भाई अमरू दे नां नाल लोकां जाने जांदे सी, अज तुहानू लोक गुरु अमरदास महाराज कहंदे आ। अज तुहानू लोक मिलण वास्ते ना लैणां च लगदे नेगे। ते तुसी देखो अज पातशाह गे ते माड़ा मोटा गौर करो भी धी नू थोड़ा बहुता सुरखरू घर दे विच बही गए। मनसा देवी ने अपने वल्लों कुछ गल्लां कहीआं, क्योंकि मत ते ना दिमाग ते कह लो थोड़ा जा दुनियावी प्रभाव, चलो गुरु भला करे होना चाहिदा भी है, कोई शक नहीं। फेर ही अगे बंदा ठोकरां खा खा के वधदा ना, जे पता ही ना होवे तां कुछ बंदा वधे भी किवें। नंबर 1 मेरी गल सुन भला, हर एक बाप ना अपनी धी दा रिश्ता करन तो पहलां वेखदा इहदा कोड़मा किहो जा। तू सिद्धी कहता भी बस रिश्ता पक्का है, निगाह मारी है भी कोड़मा किहो जा, जानी कि परिवार किहो जा पिछे, जां परिवार दे किन्ने मैंबर ने, माता पिता हैगे ने, की कारोबार करदे ने, ना मां प्यो आ, ना कोई सानू इहदे परिवार दा इहदे कोड़मे बारे पता कोई। गुरु साहब कहंदे जिन्हू कह रही आ भी इहदे मां प्यो है ही नहीं, इहदे ओ मां प्यो ने जिहड़े कदे खत्म नहीं होणगे। तू कह रही है ही नहीं, इहदे ओ मां प्यो ने जिहड़े कदे खत्म नहीं होणगे। इहदा कोड़मा ओ आ ਚੱਲੀ ਪੀੜੀ ਸੋਢੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਕੋੜਮਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਰਮਜਾਂ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਆ। ਬੀਬੀ ਮਨਸਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਮਾਰੋ ਨਾ, ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਘਰ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਆਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਘਰ ਆ ਕਿੱਥੇ ਬਾਰ ਆ। ਬਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਦਾ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲੀਏ ਇਹਦਾ ਉਹ ਘਰ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਘਰ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਉਹ ਘਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲਾ, ਪਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਹੀ ਬੱਚਾ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਇਹਦਾ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਸੋਚ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੁਪਨਾ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜੀ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ। ਗੱਲ ਖਤਮ। ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਖੋ ਭਲਾ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਤਨ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਵੇਖਦੀਆਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ। ਮਨਸਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਪੁੱਤ ਮੇਰੀ ਆਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ, ਮੰਨ ਲਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਮਾ ਲਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਓਪਰੀ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਦ ਬੜਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚੋਂ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਆ, ਸਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਔਲੇ ਦਾ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਸ਼ ਆਉਂਦਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ। गुरु अमरदास महाराज जी ने कुछ गुरु रामदास महाराज यानी कि भाई जेठा जी वाल अपनी धी दा रिश्ता करन ते
कुछ इशारे कर दिते। सतगुरु पातशाह जी दा मन लवो, एक उस टाइम ते जो रीत है उहदे अनुसार गुरु पातशाह दा विआह होया। मैं इत्थे छोटी जी एक बेनती करां, गुरु नानक पातशाह दे विआह तो पहलां हर एक दा विआह, हर एक दा मान लो जो भी इस्लाम मत वर्गे मतां नूं छड्ड के आम तौर ते सांझे जे मत विच आउंदे ने, जो पढ़िया सुनिया जांदा गा भी अग दे दुआले फेरे कीते जांदे ने। अज भी हिंदू मत मुताबक विचाले अग मचाई जांदी है, लड़का लड़की नूं बहा के आस पास कुछ गल्लां कहीआं जांदियां, मंत्र पढ़े जांदे आ ते अग दे दुआले गेड़े कढे जांदे ने। गुरु नानक साहब ने कहंदे मूल मंत्र नूं सेंटर च रख के, बेदी ते रख के ना वधिया चौंकी बना ली, चौंकी ते मूल मंत्र नूं रख के ते अपनियां चार परिक्रमा कीतियां ने, गेड़े कढे ने। ये शुरू हो गया सी काम। ते अज सिखां दे परिवारां नूं इस गल तो समझ लेना चाहिदा, गुरु रामदास महाराज ने चार लावां दे रूप च, चार छंद कह लो, शब्द सानू दिते नेगे लावां दा पाठ। वो गुरु पातशाह ने बाणी दी रचना कीती आ ते सतगुरु पातशाह जी ने उस टाइम ते परमानेंट ये कहता सी भी सिख दी हर धी दा, बच्ची बच्चे दा जिहड़ा आनंद कारज आ वो गुरु नूं मुख रख के, जानी कि गुरु नूं सेंटर च रख के, विचकार रख के पाठ पढ़िया जावेगा ते परिक्रमा होणगियां। शब्द अगे गुरु अगे अरदास बेनती करके फिर आनंद कारज संपूर्ण मन्निया जांदा है। ते इस रस्म नूं ना बहुते सिखां दे परिवारां ने, चलो जिहड़े उल्ट ने ओह तां छड्डो, बहुते सिखां दे परिवारां ने वड्डी रस्म मान लिया ते की कहंदे ने छोटा जिहा प्रोग्राम ही चाहीदा, चाहे अग दुआले गेड़े कढ लो, चाहे एक दूजे दे मुंदियां पा दो, चाहे गलां विच मलावां पा दो, उधर उधर ही माला पाई ना काम निबड़ गया बस। पर गुरु साहब ने ये सारियां रीतियां कुरीतियां नालों तोड़िया, सानू तोड़ के आनंद कारज दी रस्म नूं नाम भी पूरे वर्ल्ड दे विच आनंद कारज नहीं है। किते विआह कहा जांदा, वैसे आपां सारी विआह कहने आ पर विआह साडा लफज नहीं है। साडा पूरे दे पूरे इस प्रोग्राम दा नाम आनंद कारज आ। आनंद कारज आपां कल्ला 15-20 मिनट अद्धा घंटा जिहड़ा गुरु पातशाह यूज कीता जांदा ना, उसे नूं कहने आ ना लड़के दा भी आनंद कारज आ, लड़की दा भी आनंद कारज आ, दोवां दा आनंद कारज आ, आनंद कारज। ते गुरु साहब ने सानू नाम ही किन्ना सोहना दिता, जिहदा नाम सोहना होवे ना ते ओह खुद किन्ना सोहना होऊगा। ये तां मोटियां जिहियां गल्लां ने, आपां नूं आम ही पता। किसी दा निकाह हुंदा, किसी दे फेरे हुंदे आ, किसी दा बंधन देख लो। पहली गल तां ना ही विचारियां दे किदां दे बंधन, बंधन च फस गए। ओह मंनदे ने, कहंदे धी पुत्त बंधन च फस गए, नहीं गुरु साहब कहंदे आनंद शुरू हो गया भाई। आनंद कारज ਉਹ ਕਾਰਜ ਆ ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਨੰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆ ਆਨੰਦ ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਜਾਂਚ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਮਿਲ ਚੱਜ ਆਚਾਰ ਸਿੱਖ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਜ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ साढ़े 10 गुरु साहिबानां दे विचों एक गुरु 8वें पातशाह नूं छड्ड के 9 दे 9 गुरुआं दे साडे आनंद कारज होए ने। शब्द दे दुआले परिक्रमा कीती आ। चलो कहण तो भाव बीबी भानी दा रिश्ता गुरु रामदास महाराज जी नाल जानी कि भाई जेठा जी नाल हो गया। ते इत्थे ना एक गल थोड़ी जी होर ध्यान वाली आ भी अज दे समय च ना एक धी वल्लों
ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਨੂੰ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਧੀ ਇੱਕ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਖੜਾ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਫਿਰ ਭਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਧੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਵੇਂ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਉਵੇਂ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਧੀ ਪੁੱਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਬਿਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਵਧੀਆ ਗਾ, ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਧੀ ਇੱਕ ਬਾਪ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਮਾਲ ਆ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਪ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਸ ਦਿੱਤਾ, ਖੂਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ, ਤਾਂ ਸਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੇਟ 'ਚ ਪਲਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਾਂ ਚੋਂ ਸਾਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਈਓ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਆ ਰੱਬ ਦਾ, ਉਸ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਨੂੰ ਵੇਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਡਾਊਨ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਮਤਲਬ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਚੋਂ ਖੂਨ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਖੂਨ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ, ਆਮ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆ, ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਸਾਹਾਂ ਚੋਂ ਸਾਹ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਚੋਂ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਬੱਚੀ ਮੰਗੂ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਦਿਓ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਗੀ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆਂਗੇ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਇੱਕ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਮਲੀਏ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖ, ਬਾਪ ਨੇ, ਮਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਭੁੱਲਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਸਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਖੂਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋਈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦਿਓ। ਕਮਾਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ? ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਣ ਚੱਕ ਕੇਸ ਗਲਤ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਭੁੱਲ, ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪੁਤਲਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੋੜ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਬਾਪ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹੁੰਦਾ। ਬਾਪ ਦੀ 100% ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਸੌਖੀ ਵਸੇ। ਅਸੀਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਧੀਏ ਸੁਖੀ ਵਸ। ਜੇ ਧੀ ਸੁਖੀ ਆ ਨਾ, ਬਾਪ ਵੀ ਸੁਖੀ ਆ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਹੈ ਕੌਣ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਆ, ਪਤਾ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਸ ਹੈਗੀ, ਬਿਰਲੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਹੈ ਕੌਣ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ, ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਮ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਨਾ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਬੁੱਕਾਂ ਭਾਈ ਹਨ ਉੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਔਖੀਆਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਆ, ਬੰਦਾ ਕੌਲ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਜਿਓ, ਪੜ੍ਹੋ, ਆਪ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਇੱਕ ਪੰਨਾ, ਦੋ ਪੰਨੇ, ਚਾਰ ਪੰਨੇ, ਇੱਕ ਲੇਖ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ, ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਹਟਾਂਗੇ ਹੁਣ, ਜੇ ਗੱਲ ਛੱਡਤੀ ਨਾ ਫਿਰ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਲੱਜਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਪਰ ਕਾਸ਼ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੀਏ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੇ
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ ਕੇ, ਪਿਤਾ ਜੀਓ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲੜਕੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਪ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਧੀਏ ਤੂੰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਹੱਕ ਆ। ਖੁਦ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕੋ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੈ, ਰਾਜਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੰਦਣਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾਗਾ, ਇਹ ਧੀ ਨੂੰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਧੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਪਰ ਜਾਇਜ਼ ਬੋਲੇ। ਬਾਪ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਪਰ ਜਾਇਜ਼ ਸੁਣੇ। ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਜਾਇਜ਼ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਗੱਲ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ, ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਘਰ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਖੜੂ ਬੈਠੂ ਕਿੱਥੇ ਨਾ, ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਧੀ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਪ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਭਾਲਦੇ ਨੇਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਵੇਖਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ। ਚਲੋ ਬਾਪੂ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਛੱਡੋ, ਘਰ ਵੀ ਛੱਡੋ, ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਇਉਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬਲਦੀ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਬਾਪ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਵੀ ਘਰੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਲਦੀ। ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਅੱਗ ਬਲਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਤਾਂ ਅੱਗ ਤੇ ਹੋ ਨਾ, ਵੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਅੱਗ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਾਪੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਪਿਤਾ ਜੀਓ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਨਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਆ, ਨਾਲੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਵੀ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਵੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਿਤਾ ਉੱਥੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਜੋ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਆ ਨਾ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਦੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਦੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਗਾ, ਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਬਣ ਗਏ ਜੁਬਾਈ, ਤੇ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਣ ਗਿਆ ਸਹੁਰਾ ਪਿੰਡ, ਜਿੱਥੇ ਟੋਕਰੀ ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਗ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਝੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਕਾਕੇ ਕਹ ਲੋ ਬਿਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ, ਪਰ ਜੇ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਲੈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਭਲਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡੱਕਾ ਚੱਕਦਾ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ? ਮੱਝ ਦਾ ਸੰਗਲ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਸੰਗਲ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿੱਲੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ? ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਜਵਾਈ ਭਾਈ। ਮੰਨ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ 'ਚ ਔਗਣ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਬਿਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਕੱਢ ਦੋ, ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਆਪਦਾ ਪਿੰਡ ਆ ਨਾ, ਆਪਦਾ ਘਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਸਾਰੀ ਕਰ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਜਵਾਈ ਭਾਈ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਕੁਛ ਹੋ ਜੇ ਚਾਹੇ। ਧੰਨਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦਾਸ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਤੂੰ ਝੇਫ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਵਾਈ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਟੋਕਰੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਵੇਂ ਚੱਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਵੇਂ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦਾ ਰਿਹਾ ਸੰਗਤ ਦੇ, ਉਵੇਂ ਲੰਗਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਵੇਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਸੰਗ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਰਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਣਾ। ਜੇ ਸੰਗ ਲੱਗਦੀ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਸੰਗ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਖੋ ਸਿਆਣੇ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਆ, ਸੰਗ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੰਨੋ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵੇਲੇ ਸੰਗ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਰੇਗੇ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਧੀ ਬਰੋਬਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੀ ਕਹੂਗੀ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਹੂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਸੰਗ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੋਚ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਬਸ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸੰਗ, ਪਰਾਏ ਤਨ ਦਾ ਸੰਗ, ਪਰਾਏ ਧਨ ਦਾ ਸੰਗ, ਪਰਾਏ ਮਨ ਦਾ ਸੰਗ, ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਸੰਗ, ਪਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹਾਂਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਵਾਪਰਿਆ, ਜੋ ਵਾਪਰੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਹਰਿਦੁਆਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ, ਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਚੜਾਈ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਾ, ਜਿੱਧਰ ਮਰਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ। ਅੱਜ ਜਾਂਦਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਉਹ ਭਲਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਆ, ਚਾਚੇ ਤਾਇਆ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਆ ਯਾਰ, ਮਿਲਤਾ ਜਾਓ। ਨਾਲੇ ਵੀ ਛੂਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਬੁਲਾਵੇ ਵੀ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਕੋਈ ਗੁਆਂਢੀ ਰੁੱਸ ਗਿਆ, ਲੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਰੁੱਸ ਜੇ, ਗੁਆਂਢੀ ਰੁੱਸ ਜੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰੁੱਸ ਜੇ, ਕੋਈ ਰੁੱਸ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਆਸਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾ ਰੁੱਸੇ, ਮਾਲਕ ਨਾ ਰੁੱਸੇ। ਜੇ ਮਾਲਕ ਰੁੱਸ ਗਿਆ ਨਾ, ਦਾਤਾ ਰੁੱਸ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਵਾਕ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰਾ ਰੁੱਸੇ ਨਾ ਕਲੰਗੀਆਂ ਬਾਲਾ ਜੱਗ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਰੁੱਸੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਗੁਆਂਢੀ ਆ, ਮਿੱਤਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਸ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ ਰੁੱਸੇ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੁੱਸ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਭਰਾਵੋ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਆ, ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਓ ਭਾਈ। ਜਦੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਨਾ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਵਿਹਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਗੁਆਂਢੀ ਆਂਢੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਆਪਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਮਿੱਟੀ ਢੋਂਦਾ ਫਿਰਦਾਂਗਾ, ਟੋਕਰੀ ਚੱਕਦਾ ਫਿਰਦਾਂਗਾ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਰਾਤ ਝੂਠੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾਂਗਾ, ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਘਰੇ ਆਈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਛੱਡ ਖੜਾ, ਐਵੇਂ ਤੋਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਇੱਥੇ।
ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ, ਐਵੇਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਦੱਸ ਭਲਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਾੜੇ ਥਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਭਰਾਵੋ। ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਮਾੜੇ ਥਾਂ ਬੈਠੇ ਆਂਗੇ, ਨਹੀਂ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਲੋ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਲੋ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਲੋ, ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਉਹ ਬੋਲੀ। ਪਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੋਮਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਤਿੱਖੇ ਬਚਨ ਬੋਲੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾ ਉਹ ਭਰਾਵੋ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਉਂ ਨਾ ਕਹੋ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਜਵਾਈ ਆ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹੇ ਚੱਲੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਕਹੋ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲੋ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਹੋ। ਨਾਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕ ਹਰਿਦੁਆਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਭੋਲੇ ਨੇ, ਅਣਜਾਣ ਨੇ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੈਂ ਮੰਗ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾ, ਤਾਈਓ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਚ ਬਹਾਤਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵੋਟ ਦੇਖ ਕੇ, ਨੋਟ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚ ਬਹਿ ਜਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਨੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੇਵਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਣ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੁੱਲ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗਲਤੀ, ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਗਲਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆ ਤੇ ਮੰਨੀ ਕਿਹਨੇ ਆ? ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ। ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ, ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹਿ, ਨਾ ਮਾਫ ਕਰੀ ਨਾ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਭਾਵ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਦੂਜੀ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਰੀਤ ਬਣ ਗਈ ਨਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਛੇੜ ਰਬਾਬ ਬਾਣੀ ਆਈ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਇਵੇਂ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਇਵੇਂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ। ਅਲਾਹੀ ਬਾਣੀ, ਦੁਰਗਾਹੀ ਬਾਣੀ, ਅਕਾਲੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਖਿਆਲ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਥਾਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਨਾਲ ਆ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਪਰ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣਾ ਔਖਾ ਬਹੁਤ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਨਾ, ਮਨ ਜਿੱਤਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵਕਾਲਤ ਹੋਈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਕਬਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਜੋ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਘੁੰਡ ਕੱਢਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ।
जिवें अज मुसलमानां दीयां बच्चियां नूं किन्ना बंधन च पाया पिया गा, वो कल्लियां अखां ही नंगियां रखदियां विचारियां, अखां ही नंगियां रखदियां ना, घुंड कढना, पर्दा करना। ते ये मतलब की सी, पिछे भावना की सी भी मनुख अपने मन नूं बेईमानी दी अवस्था विच लै जांदा, किसी दा तन वेख के, मन वेख के, धन वेख के। आपां इत्थे साझा शब्द बोल रहे हांगे, पर हुण तुसीं ध्यान दिओ, किसी दा धन वेख के, पहली गल ये ध्यान चाहिए, मतलब किसी दी कोठी वेख के, किसी दा कारोबार वेख के, किसी बंदे दा बिगड़दा गा मन, ਉਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਕੋਠੀ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਵਿਗੜਦਾ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਆਗਾ? ਆਪਾਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚੋ, ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਕਸੂਰ ਅਗਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ ਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਸੁੰਦਰ रूप वेख के किसी मनुख दा मन बेईमान हुंदा गा, कसूर बच्ची दा थोड़ी आ, कसूर किहदा गा? बंदे दा। ते गुरु साहब ने यही गल दसी आ, ये कसूर धी दा थोड़ी हैगा भी उहनूं विचारी नूं नारड़ दो चार चफेरिओ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਰੜ ਦੋ ਚਾਰ ਚਫੇਰਿਓਂ, ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਸੂਰ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਸੂਰ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਲਤੀ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਧੀ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ? ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ। ਅਕਬਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਟਾਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਕੱਟ ਦੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਪਤੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਪਤੀ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਪੁਜਾਰੀ ਦੀ ਕੀ ਰੀਤ ਸੀ? ਪੁਜਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਉਂਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹਾ ਦੋ ਸਿਵਿਆਂ ਚ, ਚਿਖਾ ਚ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹਾ ਦੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਤੀ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਰੁਲਦੀ ਫਿਰੂਗੀ, ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਿਆ ਕਰੇ, ਨਾ ਹਾੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਨਾਲ ਮਚਾਓ। ਔਖਾ ਮੱਚਣਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਤਾਂ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਫੜ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰ ਦਿੰਦੇ, ਚੱਲ ਜਾ ਤੂੰ। सोचो ते उस टाइम ते इस रस्म नूं कहंदे सती दी रस्म, ते ओ जिहड़ी जिउंदी नाल धी मचाती ना, पत्नी मचाती, ते ओदी मगरों बनाउंदे समाध, ते ओदी समाध ते मुड़ के चढ़ावा चढ़दा, ओ पुजारी खाई जांदा। इउं लोकां नूं मार मार के ना पुजारी खांदा रहा गा, ते अज लोकां नूं गुमराह करके जमीरां मार के फिर पुजारी खा रहा गा। बचण दी अज भी लोड़ आ। जानी कि ये रस्म, चाहे घुंड दी रस्म सी ते चाहे वो सती दी रस्म सी, ये सारियां अकबर दे नाल सलाह करके गुरु अमरदास महाराज ने कटवा दित्तियां सी। ये कानून ना पक्के तौर ते रिजेक्ट करता सी, पहला सीगा। चलो वाहिगुरू भला करे, अज थोड़ा जिहा असीं ज्यादा आजाद हो गए, ये भी माड़ी गल आ, ये भी माड़ी गल, क्योंकि जिथे माड़ी है तां माड़ी कही जाओ। जिवें मान लो आनंद कारजां दी गल ही आपां करीए ना, गल तों पहलां आनंद कारजां दी होके हटी हैगी। आनंद कारजां दी जिहड़ी बाणी आ वो आ सूही राग च, सूही राग च ना 9 तो लेके 11 बजे तक सूही राग दा टाइम आ। ये रागी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ पता हुंदा गा, मैनू नहीं पता गा, मैं रागी नहीं हाँ, ते बस जो मैनू महाराज ने बख्शिया भी उन्ना का तुहानू दस रहे हैं। 9 तो लेके 11 तक ये सूही राग दा टाइम आ, पहले पहर दा, ठीक है ना। जानी कि आनंद कारज दी बाणी जदों आपां सूही राग वाली 9 तो 11 दे विच विच पढ़ांगे तां ओह गुरु ग्रंथ साहब महाराज दी बाणी रागां च, रागां दी तरतीब मुताबक चंगी मन्नी जांदी है, सही मन्नी जांदी है, ढंग नाल मन्नी जांदी है। जिवें बंदा सुबह उठ के चाह छक ली, 9 बजे प्रशादा छक लिया, आपां कहने कोई रोटी पानी बंदा बेटाइमा मंगे ना, ते आपां कहने कोई टाइम आ जाए, अद्धा घंटा होर खड़ जा, टाइम हो जू उदों छक ली। ते बाणी दा भी टाइम ही है ना भी 9 तो 11 तक भाई ये गुरु पातशाह दी सूही राग दी बाणी दा कीर्तन करन दा वक्त आ। वैसे वक्त माड़ा चंगा गुरु साहब ने कोई नहीं मन्निया, पर रागां दे विच तरतीब मन्नी आ। हुण रात दे वक्त बंदा सौंदा, दिन वक्त बंदा काम करदा, ये थोड़ी भी रात चंगी है दिन माड़ा, जां दिन चंगा रात माड़ी आ। ये तां तरतीब बनी आ, बंदा दिन भर काम करदा रात नूं खड़ जांदा। इवें जिवें रागां दी तरतीब बनाई है भी किहड़ा राग किहड़े वेले गाया जांदा, ये गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी दसदी आ। ते हुण सानूं पाणकी चढ़ गई, असीं अद्धी राती वग जने, 4 बजे वग जने, साडी बरात तां भाई 4 बजे ना आप टिके ते ना मूहरे अगले नूं टिकण दित्ता।
ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣ ਚੜ ਗਈ ਨਾ ਮਾੜੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ 11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕੰਮ, ਮੰਨ ਕੇ ਕੋਈ 1 ਵਜੇ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ 2 ਵਜੇ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ 3 ਵਜੇ, ਕੋਈ ਆਥਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮਾੜਾ। ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਘਟੀਆ ਤਾਂ ਘਟੀਆ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਹ ਟਾਈਮ ਆ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਬੇਟਾਈਮਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਆ, ਵੇਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋ ਵੇਲੇ ਦੀ ਟੱਕਰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਰੀਤ ਤੜਾਈ ਸੀ ਘੁੰਡ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣੋਗੇ, ਸਮਝੋਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੇ ਵਗ ਗਈਆਂ ਭਾਈ, ਸਿਰ ਢੱਕਣਾ ਵੀ ਛੱਡਤਾ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੁੰਡ ਕੱਢਣ ਤੇ ਤਾਂ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬੰਦ ਕਰਵਾਤਾ ਇਹ, ਪਰ ਸਿਰ ਤਾਂ ਢੱਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਪੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਧੀ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਚੁੰਨੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚੁੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਦੁਪੱਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? 2 ਪੱਟਾ 2 ਤਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰ ਢੱਕਣਾ, ਪੂਰਾ ਤਨ ਢੱਕਣਾ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੁੰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਦਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਕੱਜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਕੱਜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ, ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਹਣੀ ਐ, ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣੇਗੀ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਵੱਧ ਕੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਘਟੀਆ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਵਾਈ ਘਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਝੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਆਪਣੇ ਆਮ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇਗੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਆ ਵੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਕਦੇ ਵੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਭੈਣ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਭੱਦੀ ਵਰਤੀ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰੇ 3 ਸਾਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਭੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ, ਵੀਰ ਲਈ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਖੁਦ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਆ, ਚਲੋ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ, ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਜਿਹਦੇ ਭਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵਿਚੋਲੇ ਵੀ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਕੋ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਨਾ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦਲਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣੀ ਆ, ਦਲਾਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਖੋਰ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨੇ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ 10,000 ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ, 10 ਅਗਲੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਸਾਡੀਆਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਕਹਾਵਤ ਸੀ ਕਿਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਬਸਾਉਣਾ ਪੁੰਨ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਪੁੰਨ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਉਹ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਲਾਲਚ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਵੇ, ਕੇਰਾਂ ਵਿਚੋਲਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਬਸ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਦ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਸੰਗ, ਕੋਈ ਝੇਫ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਗੀ। ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜੋ ਕੁੱਤਾ ਆਦਿਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਨਾਂ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਬਾਖੂਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਿਕ ਬਾਣੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 52 ਪੀੜੇ
ਤੇ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਥਾਪੀਆਂ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਥਾਪੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਮਸੰਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਮਸੰਦ, ਮਸੰਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਸੰਦ, ਅਰਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈਗਾ। ਮਨ ਸੰਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰੁਪਈਏ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਤੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਸੰਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੋਂ ਸੰਗਤ ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਸੰਗਤ ਦਸਵੰਧ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਦਸਵੰਧ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਖਰਕਾਰ 1581 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਾ ਗਏ। ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਐਸਾ ਬਣਾਓ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਮਸਤਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੇਖਣ ਨੂੰ, ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਿਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਪਿੰਡ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ।